Yeah. So one more concept regarding Supreme Court is judicial review and judicial activism. So now we have to see what is judicial review and judicial activism. So judicial review, this is one of the most important feature of the our judiciary system. So actually this word, this phrase, nowhere mentioned in the constitution, but indirectly Article 13.1 and 13.2 tells about the concept of the judicial review. The judicial review అనేది కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడ ప్రత్యక్షంగా ఆ పదం వాడకపోయినప్పుడు కూడాను ఆర్టికల్ 13.1 అండ్ ఆర్టికల్ 13.2 ఇండైరెక్ట్గా జుడిషియల్ రివ్యూ గురించి మాట్లాడుతుంది. దట్ మీన్స్ వాట్ ఆర్టికల్ 13.1 and 13.2 in simply the state should not do any laws against to the list of the fundamental rights. If any legislature makes any laws against to these fundamental rights, that laws declared as a invalid. అంటే ప్రాథమిక హక్కుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ హక్కులకు వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వాలు ఏ విధమైన చట్టాలు చేయడానికి వీల్లేదు. ఒకవేళ ఏమైనా చేస్తుంటే కనుక ఎంతవరకు అయితే ఏ మేరకు అయితే ప్రాథమిక హక్కులకు భంగకరంగా ఉంటుందో ఆ మేరకు ఆ చట్టం యొక్క వ్యాలిడిటీ ఇన్వాలిడ్ అవుతుందని చెప్పేటువంటి అధికారాన్ని జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అంటాం. సో ఈ కాన్సెప్ట్ని మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రేమర్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ, so we can protect our fundamental rights which is guaranteed by our Indian constitution. So simply judicial review means it is the power of the judiciary to declare any laws unconstitutional which is made by the legislature or activities of the executive. అంటే శాసనసభ చేసేటువంటి చట్టాలు కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ ఏవైనా సరే కాన్స్టిట్యూషన్కి ఎగ్నెస్ట్గా ఉన్నా ఆర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్కి వైలేటింగ్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ యొక్క చట్టాలని ఇన్వాలిడ్ అని డిక్లేర్ చేసేటువంటి అధికారం కోర్టుకుంటుంది. సో దాన్ని జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ద one of the element of the basic structure of the Indian constitution. సో ఈ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అనేటువంటి దాని కేసు పనింది భారతి గోలక్నాథ్ కేసు విషయాల్లో, అలాగే బ్యాంక్స్ నేషనలైజేషను, అలాగే క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ది ప్రీవీపర్స్. సో వీటన్నిటి సందర్భాల్లో కూడా ద జ్యుడిషియరీ ఈ యొక్క జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తుంది. ఆ విషయాన్ని మనం గమనించాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద simply we can say that the concept of the judicial review. So that means the Supreme Court or High Court, it acts as the guardian of the constitution and it protects our liberties, our freedom. So the activities of the executive or laws of the legislature should not damage or should not disturb our fundamental rights and constitutional validity also. So this is the judicial review. So ప్రత్యక్షంగా ఈ పదం ఎక్కడ వాడకపోయినప్పుడు కూడాను దిస్ ఇస్ ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది బేసిక్ స్ట్రక్చర్, అది ఇక్కడ మనం గమనించాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద judicial review. అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ judicial review only the legislature and executive has to work within the purview of the constitution. So this is the thing. అలాగే judicial activism, this is another small concept. What is judicial activism? That means, so in a system, how far the judiciary system is working actively, whether it is working actively or it is in a sleeping mode or a normal. జుడిషియరీ అనేది సింపుల్గా అలా చూస్తూ ఊరుకుంటుందా లేకపోతే ఏమైనా స్పందిస్తుందా? బియాండ్ ది రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్, జనరల్లీ ద నార్మల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది జుడిషియరీ ఈజ్ ద ఒరిజినల్ responsibility, original duty of the function of the judiciary is interpretation of the laws. But beyond that, when the executive or legislature fails to protect
or doing anything against to the our lives or liberties, intentionally or without intentionally, అది కావాలని కావచ్చు, అనుకోకుండా కావచ్చు, మన హక్కులకు వ్యతిరేకంగా కానీ, కాన్స్టిట్యూషన్కి వ్యతిరేకంగా కానీ, మన యొక్క డిగ్నిటీకి, మన లైఫ్కి వ్యతిరేకంగా ఏమైనా చేస్తే కనుక, ఎటువంటి చట్టాలు చేసినా, ఎటువంటి చర్యలు చేసినా కానీ జ్యుడిషియరీ రెస్పాన్స్ అయితే కనుక దాన్ని జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం అంటాం. ఇఫ్ ద జ్యుడిషియరీ రెస్పాన్స్ towards to protect our liberties of the individuals. So it is simply the proactive role of played by the judiciary in ensuring that the rights and liberties of the people are protected. Judicial activism, ప్రజల యొక్క హక్కుల్ని కాపాడటం కోసం తనకు రెగ్యులర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నుంచి కాకుండా కొంచెం దాన్ని దాటి కోర్టులు కనుక స్పందిస్తే దాన్ని మనం జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం అంటాం. The recent very best example recently మనం చూసుకుంటే ఈ కోవిడ్ క్రైసిస్లో if you see observe the judiciary response many issues at central level or state level కనుక మనం చూసుకుంటే చాలా సందర్భాల్లో కోర్టు చాలా విషయాలు అది డిక్లేర్ చేస్తూ ఉంది, ఇలా కాదు, అలా కాదు, ఇలా కాదు అని. రీసెంట్గా మన పేపర్ కనుక చూస్తే సప్లై ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్, అలాగే వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ టేకింగ్ ఫర్ ది కంట్రోలింగ్ ద కోవిడ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్, అండ్ so what are the measures you are taking for the overcoming or supplying of the vaccinations and all these things, problems and issues, the medical facilities and infrastructure. వీటికి సంబంధించి కోర్టు చాలా సందర్భాల్లో గవర్నమెంట్స్ని అడగడం జరుగుతుంది. రీసెంట్గా ఈ మధ్యకాలంలో 12 మెంబర్స్ తోటి కోర్టే ఒక కమిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. ఈవెన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ కన్స్టిట్యూటెడ్ కమిటీ ఫర్ ది డీలింగ్ ద ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ కోవిడ్ క్రైసిస్. So this is, we can say that judicial activism, and simply we can say that when the legislature and executive fails to do their responsibilities, then if the judiciary responds, it is called as a judicial activism. లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ తమ యొక్క బాధ్యతల నుంచి తప్పుకున్నప్పుడు లేదా తమ యొక్క బాధ్యతల్ని పర్ఫామ్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయినప్పుడు న్యాయస్థానం కనుక రెస్పాండ్ అయితే, సో దాన్ని మనం judicial activism అని చెప్పుకుంటాం. So especially when the judiciary organ is working independently, it is possible. So if you see in Indian political system, our judiciary organ is integrated and independent body. It is not at all related to the executive or legislature. సో అందుకోసమని ఎక్కడైతే జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుందో అక్కడ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ యాక్టివిజంగా పనిచేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అండ్ ది జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అంటే సింపుల్గా ప్రభుత్వాలు చేసిన చట్టాల మీద స్పందించడం, రెస్పాన్స్ ఆన్ ద లాస్ విచ్ ఈస్ మేడ్ బై ద లెజిస్లేచర్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్. బట్ జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం అంటే ఈవెన్ దో దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, the governments are not doing anything, then the judiciary interferes and it responds. So that is the judicial activism. So భారతదేశంలో ఇండియా judicial activism బాగానే ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మధ్యకాలంలో కనుక if you observe the daily newspapers, you can see that the many issues the courts responded. So this is a small concept, judicial review and judicial activism. So there is a difference between judicial activism and public interest litigation అనేది comes under this judicial activism. Yes. But without any particular intention to protect the common welfare, for the purpose of the common welfare, so general security, the court can respond. It is the judicial activism. ఎవరైనా సరే ఇది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం, పబ్లిక్ యొక్క ప్రయోజనాల కోసం కోర్టులో ఏదైనా సరే కేసు వేయచ్చు, లేదా కోర్టుకు తమకు తాముగా సుముటోగా రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం. సో ఇది ఫస్ట్ టైం 1947లో ఈ పదాన్ని ఆర్థర్ సుశీల్ సింగర్, అది ఇది అమెరికన్ హిస్టోరియన్, ఆయన ఈ పదాన్ని యూజ్ చేశారు. ఫస్ట్లీ దిస్ వర్డ్ జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం కాయిన్డ్ బై ఆర్థర్ సుశీల్ సింగర్ జూనియర్. హీ ఈజ్ అన్ అమెరికన్ హిస్టోరియన్ and an educator in 1947 January. So this is the judicial activism and judicial review. Thank you.